Glory to God in the highest. Today's topic is two resurrections and the last judgment. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Let me read one good Bible verse regarding this from St. John's Gospel, chapter 5, verse 24. Jesus said, "Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life." Again, in verses 28 and 29, it is said, "Do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come forth, those who did good deeds to a resurrection of life, those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment." God showed his strength and might by raising Jesus from the dead. Ephesians chapter 1 verses 20 to 22 says, "He raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly place, far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things in subjection under his feet, and gave him as head over all things to the church, which in his body the fullness of him who fills all in all." Jesus, the head of the churches, resurrected from the dead. As the organs of Christ's body, we all will be raised from the dead one day. Those who are not organs of Christ's body also will resurrect one day. Acts chapter 24 verse 15 says, when Paul testified before Felix, he said, "There shall certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked." Even though the Bible clearly mentions about two kinds of resurrections, all the churches are not teaching enough about this. The ordinary minds are not aware of the two resurrections. The Bible is our proper guide in this matter. It clearly distinguishes between a first and a second resurrection. Also, there is a last judgment. Those who are part of the first resurrection will not have to face the last judgment. About the first resurrection. The first resurrection will happen after a great tribulation and when Jesus appears in the sky with power and glory. In St. Matthew's Gospel, chapter 24, verse 29, it says, "But immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of heavens will be shaken." This will be around the last 7 years of the rule of Antichrist. In St. Matthew's Gospel, chapter 25, verses 30 and 31, it is said, "And then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send forth his angels with a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other." This is the first resurrection. Luke chapter 14, verse 14 says, Jesus talks about the first resurrection when he mentions resurrection of the righteous. The dead in Christ will rise first. When Jesus comes on the clouds, the dead in Christ will rise first.
then those who live in Christ will be transformed and taken up to the clouds. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 and 52 says, "Behold, I tell you a mystery. We will not sleep, but we will all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed." 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 and 17 says, "For this way to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who are fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we all shall always be with the Lord." Let's talk about the first resurrection and the 1,000 years of Christ's reign on earth. The first resurrection is before the 1,000 years of Christ's reign on earth. Martyrs who gave up their life for Jesus, those who had not worshipped the beast or his image, and those who had not received the mark of the beast on their forehead or on their head, will reign with Jesus for 1,000 years. The rest of the dead will stay in the tombs until the second resurrection or until the 1,000 years of Christ's rule is finished. Revelation chapter 20 verses 4 and 5 says, "Then I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus and because of the word of God, and those who had not worshipped the beast or his image, and had not received the mark on their forehead and on their hand. And they came to life and reigned with Christ for 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed." This is the first resurrection. Let's talk about those in the first resurrection are blessed. Revelation chapter 20 verse 6 says, "Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. Over these the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and will reign with him for 1,000 years." The first resurrection is the raising of all believers. The second death is the punishment in hell forever. Those who are in the first resurrection are guaranteed that they don't have a second death. The second resurrection. The second resurrection is for all who are left in the tomb, especially all the unbelievers who have not accepted Jesus as their Savior. I believe that all the Christians who had lived immorally and who had not followed the word of God in their life also will be part of the second resurrection. There are Christians who have abandoned their faith and are doing Satan worship. There is no reason for them to be part of the first resurrection just because they are baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Daniel chapter 12 verse 2 says, "Many of those who sleep in the dust of the ground will awake, those to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt." This summarizes two very different fates facing mankind. Everyone will be raised from the dead, but not everyone will share the same destiny. Let's see that all unbelievers are not sinners. It is an accepted fact that all unbelievers are not sinners. There are millions of people in the world who are morally upright,
but they do not believe in the saving works of Jesus and have not accepted Jesus as their Savior. They believe in the teachings of their religion, thinking that it is true. Similar kind of righteous people are in the tombs too. I believe that as God is merciful, He will give an opportunity to those righteous people after their death to accept Jesus as their Savior. In the book of Acts, chapter 10, verse 35, Peter said, I most recently understand now that God is not one to show partiality, but in every nation, the man who fears Him and does what is right is welcome to Him. I would like to talk about Vasula Raiden, who was born of Greek Orthodox parents in Egypt. Between the years of 1985 and 1995, she had constant encounters with Jesus, and she has recorded all that information as per the request of Jesus in the 8 volumes of her book named True Life in God. She has claimed that Jesus held her hands to write the whole book. One day, Vasila asked Jesus if unbelievers would go to hell. Jesus replied that if anyone believes in another religion, follows the protocols of that religion with a sincere heart, thinking that it is true faith, and lives a righteous life, when they die, they will get the opportunity to see the glory of Jesus for a short time, and they will believe in Him. Then Jesus will baptize them right there and save their souls. Jesus revealed that every soul would get a few minutes to see the glory of Jesus when they die. This shows how merciful is God. St. John's Gospel, chapter 5, verses 28 and 29 says, Do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs will hear His voice and will come forth, those who did the good deeds to a resurrection of life, those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment. For those who did good deeds, it is a resurrection of life. And for those who committed evil deeds, it is a resurrection of judgment. It is clear that as people in the second resurrection are from all religions, they will be judged according to their deeds. Those who did good deeds will have an eternal life with God, and those who did evil deeds will stand at the last judgment. Let's talk about the new heaven and the new earth. The event which divides the first and second resurrections seems to be the millennial kingdom of God on earth, the new heaven and the new earth. There will be a great rejoicing at the first resurrection. The second resurrection will have a great anguish. This shows the crucial responsibility for preaching the gospel. St. Matthew's Gospel, chapter 24, verse 14 says, The gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as testimony to all the nations, and then the end will come. Now I feel that God is delaying everything because of His mercy, so that unbelievers get time to accept Jesus as Savior, and believers get time to turn away from their wickedness and become righteous in everything. Let's talk about Satan's destiny. The devil will be bound for 1,000 years when the reign of God on earth takes place. Revelation chapter 20 verse 2 says, And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. The world will be filled with the Holy Spirit, and sin will have no place in the minds of people. Justice and happiness will prevail all over the world. When 1,000 years are expired, Satan will be set free for a season, according to Revelation chapter 20, verse 30. And he will carry on his rebellion where he left off before the millennium. Then God will punish Satan forever.
Revelation 20 verse 10 says, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever." About the last judgment, St. John's Gospel chapter 5 verses 22 and 23 says, "For not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all will honor even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him." Because of the humility and obedience of Jesus to his Father in heaven, even to the point of death on a cross, it is said in Philippians chapter 2 verses 9 to 11, "God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." In Revelation chapter 20 verses 11 to 15, it says about the judgment of the wicked. "Then I saw a great white throne and him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them according to their deeds. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire." The second resurrection is connected to the second death. What is the saving plan of God? Ezekiel chapter 3 verse 11 says, God said, "I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that the wicked turn from his way and live." 2 Peter 3 verse 9 says, "The Lord is not slow about his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance." Jude chapter 1 verse 23 says, "Save others, snatching them out of the fire, and on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh." Everyone has the opportunity to accept Jesus Christ as personal Savior. Whoever turns away from him chooses eternal torment in the lake of fire. John chapter 3 verses 17 and 18 says, "For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through him. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." So, to conclude, it is our responsibility to make sure that our name is written in the book of life. Millions of people have lived and died, of whom the world does not know much, but their thoughts and deeds are divinely recorded, and it can never be erased. If we have despised Jesus on earth, we have to stand at the last judgment. If we die in our sins, the judgment is sure and certain. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to believe in Jesus Christ, live a holy and righteous life, become part of the first resurrection, and enjoy eternal life in heaven. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം രണ്ട് പുനരുത്ഥാനവും അന്ത്യവിധിയും. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ദൈവവചനം വായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 24-ാമത്തെ വചനം. "ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു,
എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. അവൻ ന്യായവിധിയിൽ ആകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 28ഉം 29ഉം വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇതിങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്. കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചത് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എഫേഷ്യൻസ് 1:20 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ തൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ളതിലും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും അത്യന്തം മീതെ ഇരുത്തുകയും സർവവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി. സഭയുടെ തലയായ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളായ അവയവങ്ങളായ നാം ഓരോരുത്തരും മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർക്കപ്പെടും. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 24:15 പറയുന്നു, നീതിമാന്മാരുടെയും നീതികെട്ടവരുടെയും പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ദൈവത്തെങ്കിൽ ആശ വച്ചിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷം വ്യക്തമായിട്ടും 2 തരത്തിലുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ സഭകളും അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഈ 2 പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ബോധ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് സുവിശേഷം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അന്ത്യവിധിയും അവസാനമായിട്ട് ഉണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവർ അന്ത്യവിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു വലിയ കഷ്ടത്തിൽ കൂടി ഈ ലോകം കടന്നു പോകും. അതിനുശേഷം മഹത്വത്തോടുകൂടി യേശുക്രിസ്തു വാനമേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മത്തായി സുവിശേഷം 24:29 പറയുന്നു, ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടു പോകും, ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കും, നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴും, ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകും. അതിൻ്റെ 30-31 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അടയാളം ആകാശത്ത് വിളങ്ങും. അന്ന് ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും പ്രലാപിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിന്മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണും. അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാഹളധ്വനിയോടും കൂടെ അയക്കും. അവർ അവൻ്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെ 4 ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്ന്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 14:14 നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് യേശുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഉയർക്കും. യേശു വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആണ് ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം. അപ്പോൾ യേശുവിൽ മരിച്ചവർ ആ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 15:51-52 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം, നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല, എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. മരിച്ചവരുയർക്കുന്നു ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 4:15 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും. ഇത് ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ
ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത്. ഈ സംഭവിക്കുന്നത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ, അതിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും, അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ 7 വർഷത്തെ ആ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ കഷ്ടത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, ആ സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനവും കർത്താവിൻ്റെ 1000 വർഷത്തെ ഭൂമിയിലെ ഭരണവും. ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം നടക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ 1000 വർഷം ഭരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കും. അനേക വിശുദ്ധർ, അനേക രക്തസാക്ഷികൾ സ്വന്തം ജീവൻ യേശുവിന് വേണ്ടി കളഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയത്ത് മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയെ നെറ്റിയിലോ കയ്യിലോ ഏൽക്കാത്തവരും മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമയെ വന്ദിക്കാത്തവരും ഒക്കെ ഈ 1000 വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കർത്താവിനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കല്ലറിയിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 1000 വർഷത്തെ ഭരണം കഴിയുന്നതും വരെ അല്ലാതെ മരിച്ചവരെല്ലാം ആ കല്ലറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വെളിപാട് 20:4-5 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു, അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു. യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തലഛേദിക്കപ്പെട്ടവർ, മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു. അവർ ജീവിച്ച് 1000 ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാണു. മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ 1000 ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല എന്ന്. ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. വെളിപാടിൻ്റെ 20:6 പറയുന്നു, ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം. ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു. അവരുടെ മേൽ 2ാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല. അവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ 1000 ആണ്ട് വാഴും. അതായത് ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അവർക്ക് 2ാമതൊരു പുനരുത്ഥാനമില്ല, അവർക്കൊരു അന്ത്യവിധിയുമില്ല. അവർ കർത്താവിനോടുകൂടി എന്നേക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം വിശ്വാസികളുടേതാണ്, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടേതാണ്. അവർക്ക് 2ാമതൊരു പുനരുത്ഥാനമില്ല, 2ാമതൊരു മരണവുമില്ല. 2ാമതൊരു മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് 2ാമത്തെ മരണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല. ഇനി 2ാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ശവകുടീരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും 2ാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുചേരും. അതായത് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരും യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവരായിട്ടുള്ളവരും അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം. എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിച്ചവരും അധാർമികമായി ജീവിച്ചവരും ദൈവവചനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ജീവിച്ചവരും പാപത്തിൽ ജീവിച്ചവരും കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കാത്തവരും അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞവരും സാത്താൻ ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരും ഇവരെല്ലാം 2ാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള തിന്മയിൽ കൂടി നടന്നാൽ അവർക്കൊരിക്കലും ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഡാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം 12:2 പറയുന്നു, നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും, ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായി ഉണരും എന്ന്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വരാൻ പോകുന്ന അവസാനം എന്താണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. എല്ലാവരും മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർക്കപ്പെടും. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഉയർത്താൽ തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നും അറിയത്തില്ല. സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ? അപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയൊരു ചോദ്യമുള്ളത്, എല്ലാ അവിശ്വാസികളും പാപികളാണോ എന്ന്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാ അവിശ്വാസികളും പാപികളല്ല. കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരാത്തവരും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കാത്തവരും ഒക്കെ ആയിട്ട്. എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും പാപികളല്ല.
അവരവരുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് സത്യമതമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരതിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ച് സത്യത്തിലും നീതിയിലും ജീവിക്കുന്ന അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവരുമല്ല, അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവർക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യേശുവിനെ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് വിശ്വസിച്ച് നീതിമാന്മാരായി ഭൂമിയിൽ നടന്നാൽ രക്ഷയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 10:35 പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഏത് ജാതിയിലും അവനെ ഭയപ്പെട്ട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന്. ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് വാസുല റൈഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പേരൻസിന് ഈജിപ്തിൽ ജനിച്ച ആ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. 10-20 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അവരുടെ 8 പുസ്തകത്തിൻ്റെ 8 വോളിയംസ് വായിക്കുവാനിടയായി. 1985 മുതൽ 1995 വരെ അവർക്ക് യേശുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങളുണ്ടായി. യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വാസുലായെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. വാസുലായുടെ കൈ പിടിച്ച് എഴുതിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിവില്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി 10-30 വർഷമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി വിവാഹത്തിന് മാത്രമാണ് പള്ളിയിൽ പോയത്. ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇത്രയും ചെയ്യിച്ചത്. ആ വാസുലായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാസുല കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, അവിശ്വാസികൾ നല്ലവരായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവിശ്വാസികൾ അവരുടെ മതത്തിൽ അത് സത്യമതമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് അനുസരിച്ച് സത്യത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ നല്ലതായി ജീവിച്ചാൽ അവർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ കാണും. എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവരെന്നിൽ വിശ്വസിക്കും. അവരെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് മാമോദിസ കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വാസുലായോട് യേശു പറഞ്ഞു. അത് ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കുകയില്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവം മഹത്വം കാണുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും അവർ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ദൈവം അതിന് ഇടയാക്കും. അങ്ങനെ കരുണയുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5:28-29 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇതിങ്കൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത്, കല്ലറയിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു. നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവർക്ക് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. എന്നാൽ തിന്മ ചെയ്തവർക്ക് അന്ത്യവിധിയിലേക്കാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുള്ളവരെല്ലാം അനേക മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അവരെ എല്ലാം അവരുടെ മതത്തെ നോക്കിയല്ല, അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ നോക്കിയല്ല, അവരുടെ നല്ല പ്രവൃത്തി കണ്ട് ദൈവം അന്ത്യവിധിയിൽ അവരെ വിധിക്കും. അവർ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തവൾ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും. എന്നാൽ തിന്മ ചെയ്തവർ അന്ത്യവിധിയിൽ നിൽക്കും. അവിടെ വെച്ച് ദൈവം അവരെ വിധിക്കും. ഇനി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും, ഇത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് 1000 വർഷത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഭരണമാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും. ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളവർ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഭീതി ഉണ്ടാകും. കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:14 പറയുന്നു, രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും, അപ്പോൾ അവസാനം വരും എന്ന്. എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ദൈവം ഇതെല്ലാം താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ്. അതായത് ദൈവത്തിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും പിതാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും ദൈവം അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും, പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും
ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം, രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം ഇതൊന്നും നടക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ദൈവം എല്ലാം താമസിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമ മാത്രമാണ്. ഇനി എന്താണ് സാത്താൻ്റെ ഭാവി? കർത്താവിൻ്റെ 1000 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് മുമ്പായി സാത്താനെ 1000 വർഷത്തേക്ക് ബന്ധിച്ചിരിക്കും. അതാണ് വെളിപാടിൻ്റെ 20:2 പറയുന്നു, അവൻ പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് 1000 ആണ്ട് ചങ്ങലയിട്ടു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 1000 വർഷം സാത്താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ചെലുത്താനൊക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും. ഒരു തിന്മയും ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുകയില്ല. നീതിയും സന്തോഷവും സമാധാനം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് സാത്താനെ ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അഴിച്ചുവിടും. അതാണ് വെളിപാടിൻ്റെ 20:30 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പഴയ പ്രവൃത്തി വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ ദൈവം അവനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കും. വെളിപാട് 20:10 പറയുന്നു, അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചനം കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയ്യിലേക്ക് തള്ളിയിടും. അവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന്. ഇനി അന്ത്യവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5:22-23 പറയുന്നു, എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധിയല്ല പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്ന്. യേശുവിൻ്റെ എളിമയും പിതാവിനോടുള്ള അനുസരണയും, അതായത് കുരിശ് മരണത്തോളം ഈ എളിമയും അനുസരണയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ ലേഖനം 2:9-11 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി. അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. വെളിപാട് 20:11-15 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിപ്രകാരമാണ്, ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി. അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. മരിച്ചവർ ആബാലവൃത്തം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു. പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു. ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു. പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി. സമുദ്രം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത വിധിയുണ്ടായി. മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു. ഈ തീപ്പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ മരണം. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും. അതായത് രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ മരണവുമായിട്ട് വളരെയധികം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി? എസെക്കിയേൽ 33:11 പറയുന്നു, ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിലല്ല, ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴി വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിൽ അത്രേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. 2 പീറ്റർ 3:9 പറയുന്നു, ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ജൂഡ് 1:23 പറയുന്നു, ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പിൻ, ജഡത്താൽ കറ പിടിച്ച അങ്കി പോലും പകച്ചുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഭയത്തോടെ കരുണ കാണിപ്പിൻ എന്ന്. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരവുമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നരകാഗ്നിയായിരിക്കും അവർ നേരിടുവാൻ പോകുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:17-18 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലയച്ച് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല, ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ന്യായവിധിയില്ല. വിശ്വസിക്കാത്തതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായി പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായകയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പോൾ അവസാനമായി പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നമ്മുടെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണണം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ
ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആർക്കും മായ്ച്ചു കളയാൻ ഒക്കത്തില്ല. യേശുവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെറുത്താൽ അന്ത്യവിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അത് ഒരിക്കൽ നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പാപത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ അന്ത്യവിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും വിശുദ്ധിയും നീതിയുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനും ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവരാകുവാനും അങ്ങനെ നിത്യജീവൻ കരസ്ഥമാക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.